Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for those of the whole world. Lord, we offer you this decade for all the youth who are constantly in supporting and helping the Lordus Sarai parish. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Mighty One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for those of the whole world. Lord, we offer this decade for the leaders of our nation. May they have the right wisdom and knowledge to address the situation as per your will. for the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Mighty One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Decade for the legal team who is fighting our case. May Lord fill them with His divine power and guide them in His eternal light. for the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for those of the whole world. Lord, we offer this decade for a peaceful atmosphere to prevail, especially in Lordus Sarai, that is currently in the midst of turbulence and confusion. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. For the sake of his awful passion. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion is inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy on us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Next, I invite Theo
for representing the facts and documents. Please be seated. Good evening, everybody. Today we are in a very strange and very helpless state. And in fact, our diocese is in a very helpless state. And I personally feel that something has to be done. And this is something that even the diocese feels that something has to be done. First of all, let me address the wrong notions, the wrong informations that have been pressed, circulated, and being circulated by not just other people, within our parish community, within our church community, within the community of our diocese. See, let me assure you, what happened in Ladosarai Church was completely illegal. What was happened was a total failure of the justice system. It is the highest example of injustice and religious intolerance that's happening in this country as of today. Guys, ബാബർ എന്ന ചക്രവർത്തി ഒരു കാലത്ത് ഒരു മന്ദിർ, ഒരു ടെമ്പിൾ പൊളിച്ചിട്ട് 500 വർഷത്തിന് ശേഷം കുറെ പേർക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത് പണിത പള്ളി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം അത് തകർക്കപ്പെടുകയും അത് തകർത്തത് ന്യായമാണെന്ന് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി 2 വർഷം മുമ്പ് വിധി ചെയ്യുകയും വന്ന ഒരു രാജ്യമാണിത്. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് തെറ്റ് പ്രചരണം നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവം നമ്മുടെ DSYM മീറ്റിംഗ് ഡയോസിസ് പുറത്തിറക്കി വിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ വാസ്തവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീഗലായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. പണ്ട് ഗ്രാമസഭ പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 65ലോ 75ലോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. അവിടെ കുറെ കാലം ആളുകൾ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് നടത്തി. 85 ആകുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പോൾട്രി ഫാമേഴ്സിന്റെ അലോട്ട് ചെയ്ത ആ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിന് അലൗ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലം പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചത്? അത് അന്യായമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ന്യായമായിട്ടും അല്ല. അവിടെ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ആളുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പല വ്യത്യസ്ത വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഓൾറെഡി they had already were undertaking other business enterprises, industrial enterprises there. So 85 when Mr. Philippos got possession of this land, he got it completely legally. And uske baad what he was doing there was he had his art gallery and also he had his office, architecture firm or office. And he ran this enterprise until the year 2000. Now, on the year 2000, he shifted the land. He shifted his firm, art gallery and the firm to another place. And the existing place where the church is demolished, that place has been lying vacant since 2000 up to 2005. Now, in the year 2005, when the parishioners of the Ladosarai Church, Little Flower Church, wanted a place to worship on behalf of then Bishop Jose Puducherry Achan, our bishop, അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ ഭരണികുളങ്ങര ബിഷപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബിഷപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയി മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, can we use this land to worship? He said it was his blessing to give it, to do that. 2005-2006 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ പള്ളി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ലിറ്റിൽ ഫ്ലവറിലെ പാരിഷണേഴ്സ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ. 85 മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസിന്റെ പൊസിഷൻ, ലാൻഡിൽ പൊസിഷൻ കിട്ടിയ അന്ന് തൊട്ട്
2000 വരെ 2005 നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടദാനം ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതുവരെ he was paying all the land taxes, all dues and അതിന്റെ ഒക്കെ റെസീപ്റ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ റെസീപ്റ്റ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഡയസിസ് ഇതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലീഗലി അവർ ഡയസിസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും സാധനവും ഡയസിസ് മറ്റേ എന്ന് കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പം എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ്സും സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക്കലി ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മറ്റേ സർക്കുലേറ്റ് ആവും, അനാവശ്യമായ ആളുകളുടെ കയ്യിലും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഭ കള്ളം പറയുന്ന സഭയല്ല, സത്യം എന്തോ അത് മാത്രം പറയുന്ന സഭയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം? 2006 നമ്മുടെ പള്ളിക്കാർക്ക് പാരിഷണേഴ്സിന് പൊസിഷൻ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അതിനുശേഷം എല്ലാ ഡ്യൂസ് ടാക്സസ് ഓർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ബീൻ പേയിങ് ആൻഡ് അതിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റ്സും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാലിഡ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് വി ബീൻ ഹാവിംഗ്. ഇനി ഒരു പ്രചരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 2014 കാലത്ത് ഒരു ഡിമോളിഷൻ ഫേസ് ഡൽഹിയിലോ ആകമാടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനിലും ഒക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദിസ് ആരാധനാലയം നമ്മുടെ പള്ളി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതിനുശേഷം we've gotten stay orders and other things which expressly says that neither will be there will be more construction nor there will be any more demolition in that place. നമ്മൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കെട്ടിപ്പൊക്കാനും പാടില്ല, ഒന്നും ഇനി ഡെമോളിഷ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഈ ഡെമോളിഷൻ ഓർഡർ ഒക്കെ വകവെക്കാം, ഈ സ്റ്റേ ഓർഡർ ഒന്നും വകവെക്കാതെ ഇപ്പം ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് അവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ഏത് ഡേറ്റെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകുന്നേരം അവർ പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് അത് വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഡെമോളിഷൻ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മിനിമം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എവിടെ കൊണ്ട് പതിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വീടുകളിലാണ് പതിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ വീട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ആരെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അത് കൈപ്പറ്റി റിസീവ് ചെയ്യണം, ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. കൊറിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ആഫ്റ്റർ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടി. ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, ഞായറാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഡെമോളിഷൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തുടങ്ങി. ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനുമുള്ള മിനിമം സാവകാശത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഡെമോളിഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ. സഹോദരൻ, ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മലിഭവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോട്ട് ദി യൂത്ത്, നോട്ട് ദി അതർ ജനറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, അവരുടെ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് ചർച്ച് ഈസ് ഹിയർ റൈറ്റ് നൗ. നൗ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഈ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം തറയിലാണ്, മൊത്തം ഈ എല്ലാ ഭിത്തികളും എല്ലാം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ഇനി അടുത്ത ഒരു വർഷം, 1.5 വർഷം, 2 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കുർബാന അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ലാഡോ സർവൈസ് ചർച്ചിൽ അതേപോലെ സംഗതി നമ്മുടെ ഫേസ് 1 പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മുടെ പേരൻസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഈ പള്ളിക്ക് ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അത് കൊള്ളും. അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് അവിടെ കൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് അവർക്കത് അവിടെ സംഭവിച്ചു, നാളെ ഇത് നമുക്കും സംഭവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ലീഗലി അക്വയർ ചെയ്ത ലാൻഡ് വരെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പൊളിക്കുമ്പോ എന്തുമാവാലോ. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, റിയാക്ടിംഗ് ആണ്. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സോളിഡാരിറ്റി, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ല. ആരെയും
ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സോളിഡാരിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കണം. സഹോദരരെ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിനുശേഷം ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ രൂപത, സത്യാഗ്രഹം, അതുപോലെ ഒരുപാട് അവന്യൂസ് കൂടെ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി വരും ദിനങ്ങളിൽ അത് വരും. ഇന്ന് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം. കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്താൻ ഇനി നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആവണം. തെറ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാവണം. പിന്നീട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചേ മതിയാവും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, നമുക്കും സംഭവിക്കാം. പള്ളി മാത്രമല്ല, പള്ളി ഒരു തുടക്കം മാത്രം. പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്കും ഇത് വരും. ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ആരുടെ വേണമെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരും. സോ I hope all of you will actively participate in the coming endeavors of the diocese. Let us proclaim solidarity for the church, for the Little Flower Church, and let us do good. Thank you.